جی میں ایک حضور کی حدیث میرے سمجھ میں نہیں آئی، مہربانی کریں آپ وہ حدیث سمجھا دیں، آپ کو وہ حدیث یاد ہے؟ ماشاءاللہ جی۔ میں ایک فقرہ کہوں گا، آگے سے آپ خود ہی پڑھیں گے۔ کنت نبیم کیا کہنے، بسم اللہ۔ سواد ہی وکھرا ہے۔ لائیو مجلس چل رہی ہے، میری اور مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ناظم، آپ کا نام کیا؟ کیسر نے اعلان میرا کیا، تو ساتھ یہ کہا تھا کہ رضوی صاحب نے نا کنت نبیم وآدم بین الوالدین سارے یاد کر لو۔ رضوی صاحب نے وہ حدیث، تو وہ ابھی کن تو کہیں کہ تو آگوں حدیث پڑھنی، وہ بات تو نہیں ہوئی۔ میں نے کن تو نبی، آگے سے شیعہ مجمع نے حدیث، وہ حدیثیں ہمیں بھی یاد ہیں، اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں۔ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ یہ حدیثیں کیوں؟ علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسس میں تھے۔ اچھا، اس نے جب کہا نا میں حدیث ایک سمجھ نہیں سکا، آپ مہربانی کر، تو بادشاہ نے کیا کہا کہ مہربانی، سائلنٹ پہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، علی فرماتے ہیں کون سی حدیث ہے؟ اب اگلی بات کر لو۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، لٹریری چہرے مجلس میں موجود ہوتے ہیں، دانشور اسٹائل، اور پھر میں خوش نصیب ہوں کہ سارے علاقے دا شعور میرے دل والے پاسے، تو ہر بات کا مزہ ہی وکھرا ہوگا۔ لیکن میں رک رک کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مزے میں، اور میں کلیئر کر رہا ہوں عربی بھائی، میں کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ خیال نہیں ہے، حقیقت ہے، تصور نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے جی وہ قبلہ رضوی صاحب دا شاید جی اپنا خیال ہوئے گا، یہ تمہارے مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے، بہار الانوار، آپ کے ذہنوں میں یہ نام ہونا چاہیے۔ اس بندے نے کہا جی مجھے حضور کی، اب میں یہ اتنا آپ کا ٹائم جو لے رہا ہوں کہ آپ سارے تو لطف میں آئیں۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا جی حضور کا فرمان ہے کنت نبیم وآدم بین الماء، منبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ علی فرماتا ہے کنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ اچھا، کچھ بندے پتہ نہیں، مطلب ہمارا کسی کے بارے میں کوئی مطلب سوئے زن بھی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کچھ بندے ولی ولایت کا نام آتی چھپ کر جاتے ہیں، ویسے بھی اس کھاتے چ نہ جائے۔ اور جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں، شیعہ ہو کے بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں نہ آتی، وہ حضرت عمر کی شاگردی کر لے۔ اور مسلمان بھائیوں کی ابن حجر مکی گزرے ہیں، علامہ ابن حجر مکی، مکہ کے مفتی اعظم، بہت بڑے صحابی ہے، وی آئی پی صحابی، معتبر صحابی، حضرت عمر رضی اللہ کا، انہوں نے فرمان اس میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے کہا تھا لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کائنات کا شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار۔ وقت تمام ہو گیا، وقت۔ علی فرماتا ہے کنت ولیا بسم اللہ۔ آدم، وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا، اس کا دوسرا ساتھی وہیں پہ بیٹھا ہوا، جب علی نے کہا نا کنت ولیا، اس بیٹھے کھلوتے تھے، گٹے تھے، ہاتھ مارے اندر اور پوچھ۔ وہ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس بندے نے اوئے ہوئے کمال کر دی۔ اس نے جب مولا نے کہا نا کنت ولیا وآدم بین الماء، وہ بندہ مطمئن ہو کے کہتا ہے یا علی جو میں پوچھنے آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں۔ علی فرماتا ہے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا جی جب کچھ بھی نہیں تھا پھر حضور کہاں تھے؟ بہار میں۔ علی فرماتا مجلس ہی نہیں لکھا، علی فرماتے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنا
हिजाब, उन हिजाबों में हुजूर के नूर को रखा। हिजाब कुदरत, हिजाब अजमत, हिजाब इज्जत, हिजाब हैबत, हिजाब रहमत, हिजाब नबूवत, हिजाब किबरिया, हिजाब मंजिलत, हिजाब रिफत, हिजाब शहादत, हिजाब शफाअत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या ही बात है। वाह बिस्मिल्लाह। अली फरमाते हैं नबी के नूर ने किसी पर्दे में सुभान रब्बियल आला कहा, किसी में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, किसी में सुभान अल मलिक अल मन्नान पढ़ा, किसी में सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। अली फरमाते हैं पर्दों में जब नबी का नूर तस्बीह पढ़ चुका, अल्लाह ने अपनी कुदरत से इसी नूर के सदके में कुछ दरिया बना, कुछ दरिया बना। उन दरियाओं में इस नूर को उतरने का कहा। सबसे पहले नबी का नूर दरिया इल्म में उतरा, इल्म के बाद दरिया हिल्म में उतरा, हिल्म के बाद दरिया ज़ुहद में उतरा, ज़ुहद के बाद दरिया तकवा, तकवा के बाद दरिया खशियत, खशियत के बाद दरिया सियानत, सियानत के बाद दरिया इनाबत, इनाबत के बाद दरिया मजीद, मजीद के बाद दरिया सबर, सबर के बाद दरिया रजा, रजा के बाद दरिया वफा, वफा के बाद दरिया हया। हत्ता के 20 दरियाओं से जब नबी के नूर बाहर आ गया, अल्लाह की आवाज आई, तू ही मखलूक के अव्वल है, तू ही मखलूक के अव्वल है, तू ही खत्म रसूल है। अल्लाह खिताब देता रहा, ये नबी शुक्राने के सजदे अदा करता रहा। जब इस नबी ने आखिरी सजदा से सर उठाया, इस नबी के जिस्म पाक से, जिस्म अताहर से 1,01,24,000 ये पसीने के कतरे गिरे। अल्लाह ने हबीब का पसीना जाया नहीं किया, एक एक कतरे के बदले में एक एक नबी पैदा कर दिया। आदम सफीउल्लाह बना मोहम्मद के पसीना से, नूह नजीउल्लाह बना मोहम्मद के पसीना से, मूसा कलीमुल्लाह बना मोहम्मद के पसीना से। और जिन्हें रजी अल्लाह और अलैहिस्सलाम समझ में नहीं आता, मेरी उनसे अपील है, जो नबी हुजूर के पसीने से बने उनका नाम कैसे लिया जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा। और तेरे भी क्या कहने, जो मोहम्मद के पसीने से बने उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं, और जो मोहम्मद के खून से बने वो रजी अल्लाह कहते हैं। लेकिन अगर दुरूद वालों की पहचान हो जाती पर अली की बेटियां जंगलों में, अली की बेटियां बाजारों में आप जिए 2 मिनट सिर्फ आपके ले रहा हूं। ये मौजज़ा है औलाद सैयदा के दुखों का। एक लम्हा पहले आपके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, एक लफ्ज़ कहने की देर है, आंखें आपकी पूर्णा में, आपके रोने की आवाजें बुलंद हो। वफादार जब आपके गिरिया की आवाज बुलंद होती है ना, फिर आप डायरेक्ट दुआ लेते हैं अपने छठे वारिस से, जिन्होंने दायां रुखसार पट्टी पे रखा हुआ था और आप लोगों के लिए कह रहे थे, अल्लाह उन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाना जो आवाजें मेरी दादियों के गम में बुलंद होती। आप जी अल्लाह तुम्हें औलाद का दुख कभी न दे। मैंने कहा 2 मिनट, तो उसका मतलब 2 मिनट ही है, तबरुकन मेरा हिस्सा हो जाए। ये जो कल का दिन परसों का गुजरा ना 28 जब, ये वो दिन है जब वो बीबी अपनी अम्मा की हवेली से बाहर आ गई, जिसके कद का बीबी के भाइयों को भी पता नहीं था। मेरी दुआ है अल्लाह हमें, पर्दे में मेरी कहीं बेटियां बहनों तक आवाज जा रही है, मैं उन्हें भी दुआ में शामिल कर रहा हूँ, आप अज़ादारों को भी, कि अल्लाह हमें मौत न देना जब तक बीबी ज़ैनब का शहर न देख। आमीन कहा करो, आमीन कहा करो यार। मैं मजलिस में दुआएं मंगवाता फिर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा इंतजार है अली की बेटी। बड़ी तवील जंग मुसलमानों ने लड़ी है अली की बेटी की कब्र के साथ। आपको अंदाजा नहीं है, एक फिक्रा देखो कितना इंतजार। जब आप जाएंगे ना, अल्लाह आपको ले जाए, आमीन कहा करें। सैयदा के शहर जब दमिश्क के एयरपोर्ट से उतरते हो, जैसे हमारे मुल्क में टर्मिनल पे, स्टेशनों पे ड्राइवर सवारियों को आवाजें देते हैं, एयरपोर्ट से शाम बाहर आओगे ना दमिश्क से, टैक्सी ड्राइवरों की, शामी ड्राइवरों की एक लंबी लाइन है। जब वो अज़ादारों को देखते हैं ना जहाज से उतरते, तो वो एक ही आवाज देते हैं, सैयदा ज़ैनब आबाद रहो। ज़ाहिरीन को यकीन आ जाता है कि ये हमें बीबी की ज़री बात पे ले जाएगा। और जब बीबी का शहर शुरू होता है तो सैयदा क्या कहने, नबियों के सरदार नबी ने, नबियों के
سرکار نے نا جب یثرب کو مدینہ بنایا تھا نا تو پھر دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے نبی نے ایک وکرا شہر بنا دیے، وہاں پہ سکون بڑھے، امن بڑھے، دور دور سے مدینہ لوگ دیکھ رہے۔ بچپن تھا حسین کا، نہ جانے بادشاہ نے کب سوچا کہ جب نانے کا شہر دنیا دیکھنے آتی ہے